ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੈਂ ਕਰਮ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਬਾਈ ਕਰਮ ਉੱਪਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ। ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਫਸਟ ਸ਼ਾਸਕ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਾਬਰ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਾਸਕ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹੁਮਾਯੂ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਕਿਪ ਕੀਤੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੋ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕੋ। ਇਹ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਟੈਟ, ਪੀਐਸਟੈਟ, ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ, यूपीएससी, एसएससी, हर एग्जाम जो भी जिस दे विच भी हिस्टरी आउंदी है जी, वो सब दे लई इंपॉर्टेंट है। इसलिए सारे स्टूडेंट इस नूं देख सकते हैं। जेकर तुसी फस्ट टाइम पंजाब एजुकेशन चैनल ते विजिट कर रहे हो तो जी चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लो। अपने चैनल के उपर जी लगभग 65% लोग इदां दे ने जो वीडियोज़ देखते हैं पर चैनल नूं सबसक्राइब नहीं करते। उन्हां अगे रिक्वेस्ट है जी तुसी चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर लिया करो। अते अपने चैनल दीयां सारियां वीडियोज़ दा जी फ्री ऑफ कॉस्ट PDF लैण लई पंजाब एजुकेशन चैनल नूं हुण तुसी टैलीग्राम ते ज्वाइन कर सकते हो, जिस दा लिंक जी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच मिल जाएगा। जेकर वो लिंक ना चले तो पंजाब एजुकेशन नूं जी तुसी जाके टैलीग्राम के उपर सर्च करना है पंजाब एजुकेशन लिख के, तुहानूं अपना चैनल मिल जाएगा तो उत्थे सारियां तुहानूं वीडियोज़ दे PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाणगे। सब तो पहलां गल करते हैं जी उन्होंने मेन पॉइंट्स की, जिन्होंने अज की वीडियो के विच आपां कवर करन जा रहे हैं। सब तो पहलां जी आपां इंट्रो करांगे हुमायूं नाल, देखांगे कि वो कौन सी, कित्थों आया सी, उसके बारे गलबात करांगे। उस तो बाद आपां पढ़ांगे जी कि हुमायूं का जन्म कदों होया, उसका जो आरंभिक जीवन सी वो किस तरह का रहा। फिर आपां पढ़ांगे कि हुमायूं जो शासक बनता वो किस तरह बनता, की घटनावां होंदियां। शासक बन तो बाद जी हुमायूं के द्वारा 1531 तो लैके 1540 तक कुछ लड़ाइयां लड़ियां जांदियां, कुछ अभियान किए जाते हैं, उन्होंने आपां एक एक करके जानांगे। उस तो बाद जी हुमायूं के जीवन के कुछ ट्विस्ट आता, कुछ अजिहा मोड़ आता कि उसका जो शासन होंदा वो खत्म हो जाता 1540 तो लैके 1554 ईस्वी तक का। इस समय जो उसके कोल गद्दी नहीं सी, वो गद्दी तो वंचित हो गया सी। उसका जीवन किवें सी ते किवें वो अपने आप नूं दोबारा तो प्रिपेयर कर रहा सी गद्दी प्राप्त करने लई, उहदे बारे आपां गल करांगे। तो लास्ट दे विच आपां वेखांगे कि वो फिर तो गद्दी प्राप्त करता है जी दिल्ली की, वो किवें प्राप्त करता है उस दे बारे भी आपां जानांगे। ते अंत दे विच आपां देखांगे कि कदों हुमायूं की मौत होंदी है। इन्हां सारे पॉइंट्स नूं जी आपां एक करके काफ़ी डिटेल दे विच अज दी वीडियो विच पढ़न जा रहे हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो नूं जी बिना स्किप कीते एंड तक जरूर देखिया करो। हुण आओ जी आपां एक एक करके इन्हां पॉइंट्स नूं क्लीयर करते हैं। सब तो पहलां जी हुमायूं बारे कुछ आपां गल्लां देख लैणे आ, जो मेन पॉइंट आपां नूं पढ़न की जरूरत है, कुछ जाण पछाण कर लैंदे आ। जो हुमायूं है जी ये बाबर का सब तो वड्डा पुत्र सी। बाबर कौन सी? बाबर मुगल वंश का पहला शासक सी, या कह सकते हैं कि मुगल वंश का वो संस्थापक सी। उसका जो सब तो वड्डा पुत्र सी उस दा नाम सी हुमायूं, तो वही जी मुगल वंश का दूसरा शासक बनता। हुमायूं इकलौता अजिहा मुगल शासक सी जिसने अपने पिता की इच्छा के अनुसार अपने साम्राज नूं 4 भागां दे विच, अपने 4 भरावां दे विच वंडिया सी। इत्थों पता लगता कि जो हुमायूं सी वो एक चंगा व्यक्ति सी, क्योंकि उसने अपने पिता की इच्छा नूं मन्निया तो उसकी इच्छा के अनुसार ही अपने साम्राज नूं अपने भरावां दे विच वंडिया भी। नहीं तो अजिहे राजे हुंदे सी कि वो अपने पिता नूं गद्दी लई मरवा दिंदे सी, अपने भरावां नूं भी गद्दी लई मरवा दिंदे सी। पर एक अजिहा व्यक्ति सी जिसने अपने पिता की इच्छा के अनुसार ही साम्राज नूं वंड लिया सी। ये बहुत मतलब कि वधिया सुभाਅ दा व्यक्ति आपां कह सकते हैं, इस गल तो पता लगता है। हुमायूं के जीवन में जी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है। जिस तरह हर किसी के जीवन में चंगा माड़ा समा आता, उस तरह इसके जीवन में भी चंगा माड़ा समा आया। तो इस तो जो दिल्ली की गद्दी है जिसों का शासक सी वो इस तो छिन गई सी। हुमायूं नूं जी उसके दुश्मन जो कि अफगान सी उन्हां तो भी वध उसके भरावां ने दुखी किया सी। हुमायूं के भरावां ने उसनूं किवें दुखी किया सी जी, इस दे बारे भी आपां वीडियो दे विच अगे गल करांगे। हुण आपां जाणदे हां जी हुमायूं के जन्म बारे, उसके भैण भरा किन्ने सी, उसके माता पिता कौन सी, इस दे बारे आपां वेख लैंदे हां। हुमायूं का पूरा नाम है जी नसीरुद्दीन मुहम्मद हुमायूं। ये कई बारी जो शासक है जी मुगल वंश के इन्हां दे पूरे नाम पूछे जाते हैं। जिस तरह बाबर के पूरे नाम बारे भी आपां लास्ट वीडियो के जानिया सी, इस तरह इसका भी जो पूरा नाम सी नसीरुद्दीन मुहम्मद हुमायूं, इसनूं तुसीं याद रखना है। जेकर गल करिए कि हुमायूं का जन्म कदों होया, तो इसका जन्म होया सी जी 6 मार्च 1508 ईस्वी नूं काबल दे विच। ये तुसीं 6 मार्च चाहे ना याद रखना जी, 1508 तुसीं जरूर याद रख लेना है। तो काबल दे विच होया सी, ये याद रखना। तो जेकर गल करिए कि हुमायूं की मौत कदों हुई सी, तो यह हुई सी जी 27 जनवरी 1556 ईस्वी दे विच। इसके पिता का नाम की सी? तो इसके पिता का नाम सी जी बाबर, तो इसके जो माता सी उन्हां दा नाम सी माहम बेगम।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ 3 ਭਰਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਕਾਮਰਾਨ, ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਹਿੰਦਾਲ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਅਸਕਰੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਆ ਜੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਲਬਦਨ ਬੇਗਮ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਹਮਾਯੂਨਾਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਮਾਯੂ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਹਮਾਯੂ ਦਾ ਜੋ ਆਰੰਭਿਕ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਿਆ। ਹਮਾਯੂ ਨੂੰ ਜੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਦਖਸ਼ਾ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਦਖਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹਮਾਯੂ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਭ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਭ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀ ਹਮਾਯੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹਮਾਯੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 26 ਦਸੰਬਰ 1530 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 30 ਦਸੰਬਰ 1530 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਮਾਯੂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਮਾਯੂ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਮਾਯੂ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਜੀ ਲਗਭਗ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਹਮਾਯੂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣ ਕੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਜੋ ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਾਮਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਜੀ ਉਸਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਅਤੇ ਕੰਦਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਮਰਾਨ ਤੋਂ ਜੀ ਕਾਬੁਲ ਅਤੇ ਕੰਦਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੱਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਜੀ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਅਸਕਰੀ, ਉਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸੰਭਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਭਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ ਜੀ ਉਹ ਅਸਕਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਜੀ ਹਿੰਦਾਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਵਾੜ ਅਤੇ ਅਲਵਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਉਸਦੇ ਜੀ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ। ਹਮਾਯੂ ਨੇ ਜੀ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸਨੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਜੀ ਬਦਖਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਦਖਸ਼ਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹਮਾਯੂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਸਦੇ ਜੋ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਭਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹਮਾਯੂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਮਾਯੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਮਾਯੂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹਮਾਯੂ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਹਮਾਯੂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੇ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਅਭਿਆਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ 1531 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1540 ਈਸਵੀ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ 1540 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਮਾਯੂ ਨੂੰ ਜੀ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਸੀ। ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਹਮਾਯੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਲਿੰਜਰ ਦਾ ਅਭਿਆਨ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ 1531 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1530 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਿਆ ਅਤੇ 1531 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਕਿਉਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਮਾਯੂ ਨੇ ਜੋ ਕਲਿੰਜਰ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕਲਿੰਜਰ ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਹਮਾਯੂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜੋ ਮਹਿਮੂਦ ਲੋਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦਾ ਭਰਾ, ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਜੌਨਪੁਰ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਮਾਯੂ ਵੱਲ ਹੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਹਮਾਯੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਲਿੰਜਰ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨਤਾ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਮਾਯੂ ਜੋ ਕਲਿੰਜਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਲਿੰਜਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਮਾਯੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹਮਾਯੂ ਹੈ ਉਹ ਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਿਮੂਦ ਲੋਧੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਾਯੂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਮੂਦ ਲੋਧੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਧੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਕੌਣ ਸੀ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਮਾਯੂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਦੋਹਰੀਆ ਦਾ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ 1532 ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਹਿਮੂਦ ਲੋਧੀ ਅਤੇ ਹੁਮਾਯੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਹਰੀਆ ਨਾਮ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀਆ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹੁਮਾਯੂੰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਮਹਿਮੂਦ ਲੋਧੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੌਨਪੁਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਹੁਮਾਯੂੰ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਮਾਯੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਹਿਮੂਦ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀਆ ਨਾਮ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਮਾਯੂੰ ਆ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਲੋਧੀ ਇੱਥੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਹਿਮੂਦ ਲੋਧੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਿਮੂਦ ਲੋਧੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਭਿਆਨ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਚੁਨਾਰਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਹਮਲਾ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ 1532 'ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇਹ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੀ। ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀ ਚੁਨਾਰਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਹਰੀਏ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮੂਦ ਲੋਧੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਿਮੂਦ ਲੋਧੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁਨਾਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਚੁਨਾਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਜੀ ਲਗਭਗ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਹ ਹੁਮਾਯੂੰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੀ ਜਿੰਦਾ ਛੱਡਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਾਪ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੌਥੇ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼। ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਗਭਗ 1535-36 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਬਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹ ਤੋਪਖਾਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਹੁਮਾਯੂੰ ਨੂੰ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ ਹੁਮਾਯੂੰ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਮਾਯੂੰ ਆ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੋ ਹੁਮਾਯੂੰ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਲ੍ਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੀ ਮਾਂਡੂ ਅਤੇ ਚੰਪਾਨੇਰ। ਇਹ ਦੋ ਕਿਲ੍ਹੇ ਸੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਜੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ ਹੁਮਾਯੂੰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਨਤਾ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਸਨੇ ਚੌਥੀ ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ 3 ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੀ ਹੁਮਾਯੂੰ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ 1538 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1540 ਈਸਵੀ ਤੱਕ। ਇਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਸੀ ਜੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹੀ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਮਾਯੂੰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਧੀ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦਾ ਛੱਡਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਪਾਂ 3 ਯੁੱਧਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਇਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯੁੱਧ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਜੋ MCQ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਚੁਨਾਰਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਹਮਲਾ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1538 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ 1532 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1538 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੋ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਹਮਾਯੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹਮਾਯੂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਹਮਾਯੂ ਆ ਜੀ, ਉਸ ਦੀ ਸੈਨਾ ਇਸ ਵਾਰ ਚੁਨਾਰਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੁਨਾਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਦਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਹਮਾਯੂ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਨਾਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 1538 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹਮਾਯੂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਮਾਯੂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਚੌਸਾ ਦਾ ਯੁੱਧ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ 1539 'ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1538 'ਚ ਜੋ ਹਮਾਯੂ ਆ ਜਿੱਤਦਾ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 1539 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਹਮਾਯੂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਜੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ 1538 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਸੈਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਮਾਯੂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਦੀ ਸੀ ਜੀ ਗੰਗਾ, ਦੂਜੀ ਸੀ ਕਰਮਨਾਸਾ ਨਦੀ। ਇਹ ਉਸ ਸਾਈਡ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜਿਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹਮਾਯੂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮਾਯੂ ਰੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਸੈਨਾ ਰੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਮਾਯੂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਲਈ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੈਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹਮਾਯੂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮਾਯੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਮਾਯੂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੀ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੌਸਾ ਦੇ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਯੂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਜੀ 1539 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਸਾ ਦਾ ਯੁੱਧ। ਚੌਸਾ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹਮਾਯੂ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਭਿਸ਼ਤੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਯੂ ਦੀ ਜਾਨ ਕਿਸ ਭਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਬਚਾਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਬਚਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਚਾਈ ਸੀ ਭਿਸ਼ਤੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਮਾਯੂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਜੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਮੂਵੀ ਸੀ ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ PM ਜਾਂ CM ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੌਸਾ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੌਸਾ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਮਾਯੂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਾਧੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ 1539 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1540 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਯੂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਨੌਜ ਜਾਂ ਬਿਲਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਨੌਜ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਬਿਲਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਯੁੱਧ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਮਈ 1540 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 38 'ਚ ਹਮਾਯੂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਜੀ, 39 'ਚ ਉਹ ਚੌਸਾ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਾਰਿਆ ਅਤੇ 1540 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮਾਯੂ ਦੀ ਜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹਮਾਯੂ ਦੀ ਐਡੀ ਬੁਰੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹਮਾਯੂ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿੰਦਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਅਸਕਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਹਮਾਯੂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੇ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵੰਸ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀ ਸ਼ੂਰੀ ਵੰਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੂਰ ਵੰਸ਼ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜੋ ਅਫਗਾਨ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਉਹ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਫਗਾਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੂਰਵੰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਹੁਮਾਯੂੰ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਿਉਂ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵੰਸ਼ ਸੂਰੀ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਨੌਜ ਜਾਂ ਬਿਲਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਮਾਯੂੰ ਨੂੰ ਜੀ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹੁਮਾਯੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਮਾਯੂੰ ਜੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 1540 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1554 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਕਾਸਿਤ ਜੀਵਨ ਸਮਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹੁਮਾਯੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੁਮਾਯੂੰ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਭਰਾ ਸੀ ਹਿੰਦਾਲ, ਉਸ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮੀਰ ਅਲੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਮੀਨਾ ਬਾਨੋ ਬੇਗਮ। ਹਮੀਨਾ ਬਾਨੋ ਬੇਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਹੁਮਾਯੂੰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ 29 ਅਗਸਤ 1541 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਕੱਲਾ 1541 ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਮਾਯੂੰ 1540 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 1540 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਮਰਾਜ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪੋ ਆਪਦਾ ਜੀ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 1542 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅਕਬਰ। ਅਤੇ ਜੋ ਇਹ ਅਕਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣੂਗਾ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਮਸ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਅਕਬਰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੁਮਾਯੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਕਬਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਹੁਮਾਯੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਕਾਸਿਤ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਮਾਯੂੰ ਨੇ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਗੱਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਮਾਯੂੰ ਹੀ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜੀ ਜੋ ਸਿੰਧ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸੈਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ 1555 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਮਾਯੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਉਸਨੂੰ 2 ਯੁੱਧ ਲੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੂਰਵੰਸ਼ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਦੀ 6ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ 6th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ 2 ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਮਾਯੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਜੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦਾ ਯੁੱਧ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ 1555 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਈ 1555। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਹੁਮਾਯੂੰ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨ ਸਰਦਾਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨਸੀਬ ਖਾਂ ਅਤੇ ਤਾਤਰ ਖਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮਈ 1555 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਮਾਯੂੰ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ ਸਰਹਿੰਦ ਦਾ ਯੁੱਧ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਜੂਨ 1555 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਈ 1555, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸੀ ਜੀ ਜੂਨ 1555 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੈਰਮ ਖਾਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਅਫਗਾਨ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸੂਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਅੰਤ 23 ਜੂਨ 1555 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੁਮਾਯੂੰ ਜੀ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਹੁਮਾਯੂੰ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੋਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਅਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਫਸਟ ਵਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਫਲਤਾ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਮਾਯੂੰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੀ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ 1556 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਮਾਯੂੰ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਸਕਿਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਸਕਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦੀਨਪੁਰਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜੋ ਹੁਮਾਯੂੰ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਜਨਵਰੀ 1556 ਈਸਵੀ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ 1555 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 1556 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਲਗਭਗ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਮੀਦਾ ਬਾਨੋ ਬੇਗਮ, ਉਸਨੇ ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਕਬਰਾ ਬਣਵਾਇਆ। ਇਹ ਮਕਬਰਾ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੋ ਹੁਮਾਯੂੰ ਸੀ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਨਕਸ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੀ ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਲੇਨ ਪੂਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਮਾਯੂੰ ਡਿੱਗਦੇ ਢਹਿੰਦੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਿੱਗਦੇ ਢਹਿੰਦੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਮਾਯੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਢਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਹੁਮਾਯੂੰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਦੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਕੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਨ ਪੂਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਮਾਯੂੰ ਡਿੱਗਦੇ ਢਹਿੰਦੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਡਿੱਗਦੇ ਢਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਲਗਭਗ 65% ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਜੋ 2 ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖੇ ਤੋਂ 43 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਏਸੀ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ PDF ਲੈਣ ਲਈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ।